والنبي الأكرم ولد في مكة فأصبحت مكرمة، وهاجر إلى المدينة فأصبحت منورة، ودخل إلى القلوب فأصبحت مطهرة. أبو أيوب الله بهوتم متامت أبقى النبي عليه الصلاة والسلام عند استراتيجيك يوهن وطات هاياوچو مጨረሻ ላይ የሚገኝ ወጣት የመልእክተኛውን عليه الصلاة والسلام ጓዛቸውን ሻንጣቸውን ሰበሰበና ቤቱ ወስዶ አስቀመጠ። ነብዩም عليه الصلاة والسلام ግመላቸው ስትበርክ ጓዛቸውን ላይ ሲመለሱ ሻንጣቸው የለም ዕቃቸው ሻንጣዬ ዕቃዬሳሉ ሲሉ አቡ አዩብ አልአንሳሪ ረዲየላሁ ተዓላ عنه የወጣት يا الله ملكتنيا أني قادر جوالله الرجل مع رحله انقد يوم ما سوم يعرفوا وازوك هاللبت بيت نور كابو أيوب الأنصاري بيت نبي عليه الصلاة والسلام عند ورملو تكمتوا عندي تاريا بللي تنستو سير رامد كبدو أهم من رامدو من البات نبيو كتاشتني توني كلاينين إهم ما يدقم من تاتشورد يا الله ملكتني علاتشو فوالله لا أسكن بيتا أنت فيها تحت وأنا عليك فوق علاتشو رسوتات شيالو إني كلاي مهنا الجلم عفو بلوني علاتشو سايربان عن بلا سنبلا سانتقب الناقوم علن يا نبي عليه الصلاة والسلام يهوت مرد بمدينة قدانا وش ليس هيد إني كو نبيو بيتو يعرفوا اللي تسونن النبر أبو أيوب يا أبا أيوب نديتنا هالو أي مدينة يمسلني مال تاريا من دنا وصية هالو أدراستين كموت كوي ودت ألات دمبر عفلني كبروني على متشلوني هال قفانا زالي كبرني دالو مروه وده سماي تشاكرت يزيد بن معاوية جنازة تشكم وسدو قسطنطينية يهون اسطنبول عطروا كبابي قفرو يمجرشا مهد ميچلو بوتا قبر 800 ዓመት ሮሞቹ ነበር ያቡ አዩብን ቀብር የሚጠብቁት እንዳይነካ حرسك الله حيا وميتا ነብዩ ሊጠብቅ ነው ያደረው አላህ ጠባቂ በህይወትም ሙተህም ያደርግልን ተባለ እንዴት ያለ መታደል እንዴት ያለ ከፍታ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد مألوه بالحق سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى الثقلين بالنور والسعادة جل الذي بعث الرسول رحيما بين الأنام محمدا وكريما يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما جئت إلى البرايا هاديا وإلى الجنان مرغبا ومناديا صلى عليك الله يا بدر الدجى ما طار طير أو ترنم حاديا يا الله يا رحمن يا من إليه جميع الخلائق يتكل وكل الحي عليك يتكل أنت الملاذ إذا ما عزمة شملت أنت الملجأ لمن ضاقت به السبل أنت المنادى به في كل حادثة أنت الملجأ وأنت الزخر والأمل إنا قصدناك والآمال واقعة عليك والكل ملهوف ومبتهل أيها الناس عباد الله أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله ولقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، اليوم نتحدث عن مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة المنورة، وعن من شرف باستضافته وهو أبو أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه. والنبي الأكرم ولد في مكة فأصبحت مكرمة، وهاجر إلى المدينة فأصبحت منورة، ودخل إلى القلوب فأصبحت مطهرة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب فأصبحت طوبى، فأصبحت دار، فأصبحت مدينة منورة، ودفن جسده الشريف في مدينة المنورة. ولذا دخل أعرابي إلى قبره وزار مسجده ووقف أمام قبره وتذكر عظمة هذا الرجل وقال: يا خير من دفنت في القاع أعظم، فطاب من طيبهن القاع والأكم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا ننساهما أبدا، منا السلام عليهم ما جرى القلم. ود مؤمنان، የዛሬው የኹጥባ ትኩረታችን ወደ ተከበረችው ቀዬ ወደ መዲና ይሆናል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መካ ተወለዱና ልቅናዋን አጎኗት። فولد في مكة فأصبحت مكرمة. ወደ መዲናም ተሰደዱና አበራች። وهاجر إلى المدينة فأصبحت منورة. ወደ ልቦናችን ገባና ልቦናችንም ጸዳ። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተሰጣቸውን ተልእኮ ለማስቀጠል መካ ምቹ ሜዳ አልነበረችም። ወደ መዲና መሰደድ ግድ ሆነ። ቤተሰብ ዘመድ ቀየን ጥሎ መሰደድ ፈታኝ ስደት ነበር። ወደ መካም ዙረው አንቺ መካ ወይ እኔ ዘንድ አላህ ዘንድ የተወደድሽ ከተማ ነሽ፣ ባያስወጡ ይኑሩ አልወጣም ብለው በዝነት ተለዩዋል። መዲና መግባታቸውን የየስሪብ ሰዎች ይጠብቁ ነበር። ጠዋት ይወጣሉ፣ ፀሐይዋ ከፍ እስክትል፣ ፀሐዩ ሲበረታ ወደ ቤት ይመለሳሉ። በአንድ የተከበረ ቀን፣ በአንድ የተላቀ ቀን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከባልደረባቸው አቡበክር ጋር ሆነው ወደ መዲና ብቅ አሉ። መዲና ዳግም አበራች። طلع البدر علينا من ثنيات الوداع። ነብዩ መዲና ሲገቡ ሁሉም የአንሳር ጎሳ፣ ሁሉም የመዲና ነዋሪ እሳቸውን በማስተናገድ የሚገኘውን ልቅና ለማግኘት ሁሉ ጓጉቷል። ግመላቸው እየሄደች ነው። አንዱ የተከበረ የአንሳር ቤተሰብ ይመጣና የአላህ መልእክተኛ እኛ ዘንድ ጥሩ ጥበቃ አለ፣ ጥሩ ዝግጅት አለ፣ ጥሩ እንክብካቤ አለ፣ እናስተናግድ ይላቸዋል። እሳቸውም መልሳቸው አንድ ነው። دعوها فإنها مأمورة። ግመሏን ተዋት፣ አላህ ያዘዘበት ቦታ ነው የምትበርከው ይላል። ሌሎች ይመጣሉ። ያ ረሱላህ ኢላ العدة ኢላ العتاد፣ እባክህን ወደ ተከበረ ጥበቃኛ ቤት ና ይሏቸዋል። ነብዩም መልሳቸው አንድ ነው። ተዋት፣ እሷ ታዛለችና። በዚህ መሃል አንድ ስትራቴጂክ የሆነ ወጣት፣ ሃያዎቹ መጨረሻ ላይ የሚገኝ ወጣት ይሄን የህዝብ ጥያቄ የሚያሸንፍበትን ሐሳብ ቀየሰ። የመልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጓዛቸውን ሻንጣቸውን ሰበሰበና ቤቱ ወስዶ አስቀመጠ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግመላቸው ስትበርክ ጓዛቸውን ላይ ሲመለሱ ሻንጣቸው የለም፣ ዕቃቸው። ሻንጣዬ ዕቃዬሳሉ ሲሉ አቡ አዩብ አልአንሳሪ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ የወጣት የአላህ መልእክተኛ እኔ ጋር አድርጌዋለሁ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የህዝብን የተለያየ ጥያቄ የሚፈቱበት መንገድ አገኙ። الرجل مع رحله، እንግዲያውማ ሰው የሚያርፈው ጓዙ ካለበት ቤት ነው አሉ። አቡ አዩብ አልአንሳሪ አላህ ውስጡን ጉጉቱን ስላወቀ ጣውን ሰጠው። ነብዩም ወደሱ ቤት አቀኑ።
የመዲና ሰው ሁሉ በሱ ቀና እሳቸውን የማስተናገድን ልቅና አላህ ወፈቀው ከአቡ አዩብ አልአንሳሪ ቤት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም 1 ወር ሙሉ ተቀምጠዋል ያን ቤት ጅብሪል ተመላልሶበታል ያን ቤት መላእክታን አጅበውታል ያ ቤት የአላህ ጥበቃና እንክብካቤ ተደርጎበታል አቡ አዩብ ቤቱ ፎቅ ነው ነብዩ ገቡ ከቤቱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አላህ መልእክተኛ አላቸው እርሶታችሁ ነው እኔ ላይ መሆን አልችልምና ፎቅ ላይ ይውጡ አላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስብእናቸው የረቀቀ አስተዋይ አዛኝ አይደሉ አንተ አቡ አዩብ እኔ ብዙ ሰው ቢጎበኘኝ ሰው ነኝ ብዙ ጉዳይ አለብኝ መዲና እንደ አዲስ ሊያቀኑ ነው ህዝቡን ሊያንጹ ነው ወንድማማች አርገው ሊያደራጁ ነው ብዙ ጉዞ አለብኝ ሰው ስለሚጎበኘኝ ያለፉ ወደ ፎቅ ሲወጡ አንተና ቤተሰብ አዛት ሆናለህ ታች ነው መሆናሉ ተገዶ ላይ ወጣ ቀናቶች ሄዱ አንዴ ታዲያ በሌሊት ተነስቶ ሲራመድ ከበደው አሁን ምራመደው ምናልባት ነብዩ ከታች ተኝተው እኔ ከላይ ነኝ ይሄም አይደገምም ማለት ታች ወረደ የአላህ መልእክተኛ አላቸው فوالله لا اسكن بيتا انت فيها تحت وانا عليك فوق አላቸው እርሶታች ይያሉ እኔ ከላይ መሆን አልችልም አፉ በሉኝ አላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጽናቱን ቁርጠኝነቱን ሲያዩ ፍቃደኛ ሆኑት አብረው ተቀመጡ የመጣው ምግብ ያካፍሉት ነበር እሱም ሰርቶ እሳቸው ሳይበሉ አይቀምስም ነበር ምግብ ይልክላቸዋል የአላህ መልእክተኛ ከምግቡ ቀምሰው ወዳቸው ሳይሞላ ነው የሚመልሱ አመጋገባቸው ይሄን እኛ ህዝቦች ነን ሳይርበን አንበላ ስንበላ ሳንጠግብ እናቆማለን ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የህይወት መርህ ነካክተው የመለሱት ምግብ ሚስቱና አቡ አዩብ እጃቸው ያረፈበትን ቦታ ፈልገው በረካቸውን ለማግኘት እሱን ይመገቡ ነበር በርግጥም ልግናን ተጎናጸፉ እሳቸውም በማስተናገድ ክብርን አገኘ በመዲና ጎዳናዎች ላይ ሲሄድ እኔ እኮ ነብዩ ቤቱ ያረፉለት ሰው ነኝ ነበር አቡ አዩብ ከአመታት በኋላ ነብዩ ማልፈው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ጌታቸው እንኳን ተሻግረው ሰሃቦቹ ይሄን ልቅና አረሱለትም አንዴ ኢብኑ አባስ በስራ የምትባለው የኢራቅ ከተማን መሪ ያሉ አቡ አዩብ ገባ አገኙት ኢብኑ አባስ አስተናገዱት በነብዩ ላይ ያረከውን ውለታን የመግፈል አለብኝ አሉ ለሞኑ እዳ ስንት አለብህ 20000 ድርሃም አለው 40000 ሰጡት 20 የሚሆኑ ባሮች የሚሸጣቸው የሚያስተናግዱት ሰጡት ነብዩም ቤቱን አስለቅቆ አሳርፏቸው ነፃ ቤት አስለቅቀው ሰጡት ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ተዓላ አቡ አዩብ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ማይጠፋ በሁሉም ዘመቻቸው የሚገኝ ከጎናቸው ማይርቅ የነብዩ ወዳጅ ነበር ሐታ አላህ ቁርአን ላይ ድርጊቱን አዳንቆ ጸግቦለታል ክስተቱን ታቆታላችሁ እዚህ ቦታ ላይ በኹጥባ አንስተናል የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ባለቤት እናታችን አይሻን ሙናፊቆቹ ስሟን ለማጥፋት ዘመቱ ሶፍዋን ጋር ዚና ሰርታለች ብለው አሰሩባት ክስተቱ ከባድ ነበር አውስተነዋል በስፋት አላህ ሱረቱ ኑር ላይ የብርሃን ምዕራፍ በሚለው ውስጥ ያ ማህበረሰብ የሚያስፈልገውን ብርሃን ሲናገር ይሄን አተታ ዘግቦታል ያኔ ሙናፊቆቹ ይሄን ወሬ ያቀባበሉት የሳቸውን ዳዕዋ ለማጠልሸት ስብእናቸውን ለማርከስ ይሄ ወሬ አቡ አዩብ ጋር ደረሰ ሚስታቸው ኡሙ አዩብ ጋር ሁለቱ ቁጭ አሉና ወሬ አወሩ አንተ አቡ አዩብ አለች ሶፍዋን ላይ የተወራውን አይሻ ላይ ሰምተሃል አዎን አላት አንተ በሶፍዋን ቦታ ብትሆን የተባለውን ነገር ታረጋዋለህ እንዴ አለች በጭራሽ እንዴት ይሄ ይታሰባል አላት ሚስቱም ምን አለች قالت فصفوان خير منك ሶፍዋንማ ካንተ የተሻለ ነው አለች እሱም መለሰላት አንቺ ኡሙ አዩብ አንቺ በአይሻ ቦታ ብትሆኝ የተባለውን ታደርጊያለሽ አላት በጭራሽ አለች እንግዳማ فعائشه خير منك عائشه እኮ ካንቺ ትበልጣለች አለ
ይሄን ንግግራቸውን አላህ አዳነቀው ቁርአን ውስጥ ዘገበው ለውላ ኢሰሚዕቱሙ ወሬውን በሰማችሁ ጊዜ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ወሬውን ሲሰሙ አንዱ በአንዱ ላይ እንዴት መልካምን አልጠረጠረም እንደነ አቡ አዩብና እንደነ አዩብ وقالوا هذا افك مبين ግልጽ የሆነ ቅጥፈት ነው እንዴት አላላችሁ ማለት ይሄን ፈተና ያለፉ በቁርአን የተወደሰ ቤተሰብ አቡ አዩብ አልአንሳሪ አላህ ጀነት ከነሱ ጋር ይሰብስበ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኸይበርን ጦርነት ሲጨርሱ ሶፊያ የምትባለውን ባለቤታቸውን አገቡ የጫጉላቸው ምሽት ላይ አንድ ምሽት በጧት በሌሊት ሲወጡ የኮቴ ድምጽ ሰምተው ነው አንድ ሰው ሰይፉን መዞ ይጠብቃቸዋል ሲያዩት አቡ አዩብ ያ አቡ አዩብ ምን አቆመህ አሉት ያ አላህ መልእክተኛ ገና ከጦርነት ነው የወጣ ነው መጥፎ ነገር እንደይገጥሞት ልጠብቅ ብዬ ነው ሙሉ ሌሊት አላቸው ነብዩም በጉጉቱ ተገረሙ በፍቅሩ ተደነቁ አንዲትን ዱዓ አደረጉለት እስካሁን ድረስ ዱዓዋን ያዘርዝራታል ሐረሰከላህ ያ አቡ አዩብ حيا وميتا ابو ايوب الله በህይወትም ሙታም ይጠብቃል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሄን ዱዓ አስዋገኝ ወሰደ ደረጃው ከፋለ አቡ አዩብ በየትኛውም የእስልምና ዘመቻ ላይ ቀርቶ ያቅ ገና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወደ መዲና ከመሰደዳቸው በፊት በይዓቱል አቀበት الأولى والثانية በጨለማ ያደረጉት ከመዲና ጎሳዎች ጋር ውይይት አለ ሚስጥር እዛ ላይ ተገንቷል በይዓት الرضوان ለአላህ መስዋዕት ለመሆን የተማማሉበት ዛፍ ላይ ተገንቷል ሁሉም ጦርነቶች ላይ ተሳተፉ እሱ ነብዩ ወደ አኺራ ሲያልፉ 40 አመቱ ነበር ከርሳቸው በኋላ 40 አመት ኑሯል ጠቅላላ 80 አመት የተከበረ የታፈረ ሆኖ ኑሯል በجهاد ጥሪ ቀርቶ አያቅም አቡበክር ጋዘምቷል ዑመር ጋዘምቷል ዑስማን ጋ አልይ ጋ ሙአዊያ ጋዘምቷል አቡ አዩብ አልአንሳሪ እድሜው 80 አመት እንደደረሰ አንድ ዘመቻ ሙአዊያ ጠራ የሙስሊሞቹ መሪ ልጁንም የዘይድ ኢብኑ ሙአዊያን የጦሩ መሪ ያደረገው ዘመቻው እንደተለመደው የአረቡ ሀገር ላይ አልነበረም ወንዝ አቆራርጠው የሚሄዱበት ዘመቻ ነው ወደ አሁኒቷ ኢስታንቡል ነበር የሚሄዱት ያኔ ቦታ ኮንስታንቲኒያ ትባላለች የነሷራዎቹ ጠንካራ ግዛት ምትባለች ይሄን ግዛት ግን አንዴ እንደሚከፈት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተንብየው ነበር ለቱፍተሐን القسطنطينية ኢስታንቡል ትከፈታለች አሉ ያኔ የነሷራዎቹ ግዛት ነች የተከበረች የታጠረች ነች እሷን መክፈት ያልሞከረ የለም ተሳክቶለት በታሪክ ሚያቀል ግን እሷ ትከፈታለች አሉ ያኔ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فلنعم الامير اميرها ያኔ በመሪነት የሚከፍታት አሚሯ መሪዋ ምንኛ ያምር ولنعم الجيش ذلك الجيش ያ ሰራዊት ምንኛ ያምራሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ልቅና ለማግኘት ከሰሃባው ትውልድ ጀምሮ ለ800 አመታት ሁሉም ዘምቷል ምርጡ መሪ ለመባል በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንደበት ያ ሰራዊት ዘምቷል በየጊዜው ተሞክሯል የመጀመሪያው ጉዞ የተደረገው በ56ኛው ሂጅሪያ ሙአዊያ የዚድን አሰም ሹሞ ሰራዊቱላ ጦሩ ሲንቀሳቀስ አቡ አዩብ 80 አመቱ ነው ካልዘመትኳል ልጆቹ መጡ ሰሃቦቹ መጡ እንዴት ትዘምታለህ እስከ ዛሬ ታግለሃል አሁን 80 አመት ነው አሉት በጭራሽ አላህ ቁርአን ላይ ያለውን አልሰማችሁም እንፊሩ ኺፋፈን ወثقالا ብሏል አልቀርም አላችሁ እኒ የ80 አመት የእድሜ ባለጸጋ ዘመቱ ጦርነቱ ተጀመረ ፈታኝ ነበር ጦርነቱ ከፍተውት ሊገቡት አልቻሉ ያኔ አቡ አዩብ ታመመ ሲታመም የዚድ የጦሩ ጀነራል መጣ ያ አቡ አዩብ እንዴት ነህ አለው አይ ምድና አይመስለኝም አለ ታዲያ ምንድነው ወሲያ አለው አደራ ስጠኝ ከሞትኩኝ ወደ ጠላት ድንበር ጫፍለኛ ቀበሩኝ አላቸው ምችለውን ያህል ግፋና ዛለ ይቀበረኛል እንዳለው ምሩሁ ወደ ሰማይ ተሻገረች
የዚድ ኢብኑ ሙዓዊያም ጀናዛውን ተሸክሞ ወስዶ ኮንስታንቲኒያ ያሁኑ ኢስታንቡል አጥሩ አካባቢ ቆፍሮ የመጨረሻ መሄድ የሚችለው ቦታ ቀበር። ጦሩ ሊመለስ ሲል የሩሞቹ መሪ ቀይሰር ከላይ ላይ ሆኖ ሲመለከት አንድን ቀብር ተመለከተ። የማን ቀብር ነው አሉት። ይሄማ የሙስሊሞቹ ሰራዊት ጋር ዘምቶ የመጣ አንድ ሰው ነው። ደብዳቤ ጻፈ። ለማን? ለየዚድ ኢብኑ ሙዓዊያ። ከፊት ለፊታችን ሰው ቀብረህ ሄደሃል፣ እንቆፍረውና ስጋውን ለውሻ እንሰጠዋለን። የዚድ ኢብኑ ሙዓዊያ ደብዳቤውን ገለበጠና ስማኝ አለው። ይሄ ሰው አቡ አዩብ ይባላል፣ የመልእክተኛው የቅርብ ወዳጅ ነው። ቀብሩን ትነካውና ቀብር የተባለን ቆፍሬ ደፋለዋል። አገሬ ላይ ያሉ የእምነት ቦታዎቻችሁን አቃጥላል። አገሬ ላይ የእናንተ እምነት ተከታይ ይኖርማል። ሰራዊት ጥጉማይ ታወቅ ይጀመጣለው፣ አንገትህን ከተከሻህ ለየዋለዋል። ቀይሰር እንዲህ አይነት ዛቻ ሲሰማ ወደ አጉል ፈተና እየገባ መሆኑን አወቀና ገልብጦ እሱም ምን አለው? በቃ ቀብሩን አንነካው፣ እናንተ ዘንድ ያለውን ቦታ ማወቅ ፈልገን ነው፣ ጠባቂ እናረግለታለን አለ። ቀብሩ አስታወሳችሁ ነብዩ ምን አሉት? ሐረሰከላህ ሐየን ወመይታ። አንተ አቡ አዩብ ሙተህም በህይወትም አላህ ጠባቂ ያርግልህ ብለዋል። አሁን ጠባቂው ማን ሆነ? የጠላት ጦር ዘበኛ ቀጠረ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ 800 ዓመት ሩሞቹ ነበር የአቡ አዩብን ቀብር የሚጠብቁት እንዳይነካ። 800 ዓመት። ከ800 ዓመት በኋላ ሙሐመድን አልፋቲህ ከፍቶ ገባ ቁስጥንጥንያ፣ ድል አደረገ ሙስሊም። ከዛም በኋላ እስካሁን ድረስ አሁን ቱርክ ብትሄዱ የአቡ አዩብ አልአንሳሪ ትልቅ መስጂድ ታገኛላችሁ። ቀብሩንም እየተጠበቀ ታገኙታላችሁ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ለአቡ አዩብ አልአንሳሪ ዘበኛ ተደርጎለታል። ሐረሰከላህ ሐየን ወመይታ። ነብዩን ሊጠብቅ ነው ያደረው። አላህ ጠባቂ በህይወትም ሙተህም ያደርግልን ተባለ። እንዴት ያለ መታደል፣ እንዴት ያለ ከፍታ ነው። አላ ወፈዓሉ الخيرات واستغفروا ربكم فطوبى للمستغفرين። الحمد لله على إحسانه والشكر على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه. أما بعد، ود مؤمنان يزان تلاق صحابة جبد قدل تملكتنال أبو أيوب الأنصاري نبينا عليه الصلاة والسلام يستناقد يما استناقد لك أن يعقني أبو أيوب الله كالسقاب جنة سبسبال. كابو أيوب الأنصاري تاريك وللسوس نطبوش الناوت الله يما جمراو لنيم لنانتم تياك يا كربالو. نبي عليه الصلاة والسلام أني بيت نانت بيت انقدا هنا يممتاتن الدل بالناقي بيتاتشون تكربت الله. زاري نبي عليه الصلاة والسلام انقدا بيهونو بيته هنديتنو يا مسلم بيت صدونا نصونا بالچو አቅ የ10 ሺህ ብር ወንበር ይሁን የ3 ሚሊዮን ብር ሶፋ ጽዱናው ሙስሊም ቤት ንጽህናው እንዴት ሽንት ቤቶች መስገጃው ምንጣፉ ንጽህና ለሳቸው መስተንግዶ ይመጥናል። እሺ ወጣት ነህና ወደ ክፍል ሲገቡ ግድግዳው ላይ የሰቀልከው አድና የምታደንቃቸው የእግር ኳስ ተጫዋቾች ይኖራል። የፊልም አክተሮችስ ቤትህ ነብዩ ቢያዩት ምታፍርበት ቤት አይደለም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እሺ አንተና ልጆች ተነስታችሁ በጀማዓ መተሰግዱ ናቸው። ሱብሂ ታነቃቸዋለህ። እሳቸው እንግዳ ናቸው። የቤትህ ሁኔታ እንዴት ነው? አዳርህ ምን ይመስላል? ነው ወይስ አሁንም ባለቤትሽ ጋር እንደተኮራረፋችሁ ሸይጣን እዛና እዚህ ክፍል ላይ አይቷችሁ ሳምንት ጎሜ ውስጥ ሆናችሁ ነው ነብዩ የምታስተናግዱት? ሁሌም የሙስሊም ቤት ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተናገደ ያህል በዛ ቁመና ላይ ይገኛል። ቤቱ ጽዱ ነው። ቤቱ በኢማን የደመቀ ነው። ቁርአን የተከፈተበት ነው። ልጆቹ ጋር ፍቅር ነው። ባለቤቱ ጋር ስተት ይኖራል፣ ያልፋታል፣ ይስታል፣ ትዘለዋለች። ዱንያ በመተላለፍ ብትኖራት ምድር ነው። ምሉእነት ላይኛው ዓለም ብቻ ነው ያለው።
ቤትህን ቢያዩት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንግዳ ሆነው ቢመጡ ይመጥናል ቤትህ እሺ ድንገት ከጎን ያለው ሞባይል ተቀብለው ጋለሪውን ገፍቶ ቢያዩት ደስተኛ ነው እዛ ውስጥ ያሉ ፎቶዎች ያስደስተዋል ድንገትም ደሞ ቲክቶክን ቢነኩት አንተና ቲክቶክ እንዴት ናችሁ ኢንስታግራምስ ምን ይመስላል ዋትስአፕ ላይ የተለዋወጥካቸው መልእክቶች እንዴት ናቸው ደስተኛ ነህ ነው ዛሬ ይዘን ምን ወጣው መልእክት አንዱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቤቴ እንደ አቡ አዩብ አልአንሳሪ እንግዳ ቢሆኑ ለሳቸው ለማስተናገድ ሚመጥን በኢማን የደመቀ ቤት ነው ወይ ሁለተኛው አቡ አዩብ አልአንሳሪ የተቀበረው ኢስታንቡል ነው ቱርክ ውስጥ ነው የተወለደው መዲና ነበር ያን ሁሉ ሺህ ኪሎ ሜትር አቋርጦ ዛ አካሉ አርፏል አብደላህ ኢብኑ ረዋሃን ጆርዳን ላይ ታገኘዋል ከፈሎቹን ሰሃባዎችን ነጃሺ ጥግ ታገኛቸዋል እኛው ሐበሻ ላይ ያንተ ቀብር የት ጋር ነው ያለው የት ነው የሚሆነው በየትኛው የእስልምና መስመር ስትጓዝ ነው አጀልህ የሚገናኝ ሁላችንም በየትኛው የእስልምና መስመር ነን ጥያቄ ይፈልጋል ሶስተኛው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንተ አቡ አዩብ እኔ እንደጠበከኝ በህይወትም ሙተም አላህ ይጠብቃሉት ነብዩን እየጠበቀ ነበር እኛስ የሱናቸው ጠበቃን የሸሪዓቸው ጠበቃን ሱናቸው እንዳይደፈር እስልምና በእኛ በኩል እንዳይጠቃ ዘብነን ወይስ እስልምና ምናስጠቃ አታላይ አጨበርባሪ ነጋዴ መገለጫችን ይሄ ነው ድሮ በደግኖቹ አያቶቻችን ዘመን በአባቶቻችን ዘመን ሙስሊም እንኳን የሚለውን ስም አያውቁም ነበር ነሷሮች እስላም ነው የሚሉን እስላም ከዋሼ ቀኑ ተበላሸ ይሉ ነበር አይዋሽም እስላም ካበለ ቀኑ ዘነበለ ይባል ነበር ያኔ አሁንስ ቸክ ሰጥቶ የሚጠፋው ማን ነው ተደውሎለት ማያነሳውስ የሰው ሐቅ የሚያሳደው እስልምና በእኛ እየተጠቃ አይደል አሁን ማን ነው ሞዴል ነጋዴኛ ውስጥ ሞዴል መምህር ማን ነው ሞዴል ኡስታዝ ማን ነው ሞዴል ሼክ ኢማም ማን ነው እሱን ስታዩ እስልምና የሚያስታውስ ግለሰብ ማን ነው እስልምና አሁን በእኛ በኩል እየተጠቃ አይደለም ወይስ እንደ አቡ አዩብ አልአንሳሪ የእስልምና ዘብና ጠበቃ ብዙ ጊዜ እስልምናን አላህ ወፍቋቸው ወፍቆኝ እጀለ የሚቀበሉ ሰዎች ምሰጣቸው ሶስት ምክር አለ ሶስት ምክር የመጀመሪያው እስልምና የእውቀት ዲን ነው በጨለማ ማመን የለም አንብቡ ነው መላችሁ ወቁ ዩቲዩብን ይዩት ዳዕዋውን አዳምጡት መጽሐፉን አንብቡት በኢቅራ በአንብብ የተወጠነ ዲን ያለ ወዕለም ተብሎ ነው የታወጀው እስልምና ውስጥ በጨለማ ማመን የለም አንብቡ ነው መላችሁ ሁለተኛ ምክሬ ጥላችሁ ትመጡት ቤተሰብ ስራ ማህበረሰብ ጓደኛ ስላለ ችግር ይገጥማቸዋል ሶብርን ስንቃቸው አድርጉ ነው መላችሁ እኔ ብዙ ሰዎች አቃል በትላልቅ ሐላፊነት ላይ ያሉ እስልምና የሚያምኑበት መግለጥ ማይፈልጉ ካለበት ቦታ ይነሳል ማህበረሰቡ ያገለዋል ትዳሩ ይበተናል ስራዬን አጣለው ሚል ስጋት አለ ባሉበት አላህ ይጠብቃቸው ይሄን ጥለሽ ለመምጣት ከወሰንሽ ሶብር ይፈልጋል ነው መላችሁ ሶስተኛው የዛሬ ኹጥባ መልእክቴ ሙስሊሙና እስልምናን አንዳርጋቸው አትዩ ነው መላችሁ እስልምና የተሟላ ዲን ሙስሊሙ ግን ከፈሎን ሊተገብር ይችላል ከፈሎን ሊያጎል ይችላል ነገ ያሰለመ ሰው ራሱ ሊበድል ይችላል እስልምና አይደለም የበደለህ ጓደኛ ነው ማለት እስላም ምሉ ውብ ዲን ከእስልምና ላይ ግን አዘጋገናችን ይለያያል ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات بخير የተስፈነጠሩ አሉ ጥጋቸው ማይደርስ ማከለኞች አሉ እንደኛ ደግሞ ነፍሱን ይበደላል ነፍሱን የበደለው ሲያገኝና ብር ሰጠው ሊወስድ ይችላል ሊዋሽህ ይችላል ሊያማህ ይችላል ያኔ ሙስሊሙ እንጂ እስልምና አይደለም የበደለ መልእክቴ አንድ ነው የእስልምና ዘብንሁን ጠበቃንሁን እስላም በእኛ በኩል እንደይጠቃ እኛን ሰው ሲያይ እስልምናን የሚቀበልባቸው ምክንያቶችን ነው ያ من تحبون النبي محمد
صلوا عليه وسلموا طول المدى، فصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر أهل الغزة، اللهم انصر مستضعفين في كل مكان. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ألا فأقم الصلاة.